خازن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مبرد محمد خير رسل الله كلهم محمد منه حق نبي محمد مجملا حقا على العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمات والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طاب مناكبه محمد صره الرحمن بالنعم محمد صفة الباري وهيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sallallahu alaihi wasallam. وأزواج وأمهات وصالح أحمد بن أحمد ورب ذلك وكان الله من غرب حضره وبلها خصوصا صاحب الوسيلة الإمام البكر الدكتور الله لبس أكبر من صاحب الكتاب حبيب زكريا يحيى شهيد الدنيا وعند الشبه وأصوله وأفضل كل من ذكر اسمه من الأولياء والمسجد المبين محدد محدد بها من هذا الكتاب ثم إلى صاحب هذا الدار الذي بارك محمد مسلم السجاد ورسوله من رسالة إلى ذلك المجنون أن الله يغشاه برحمه وصل جل وبارك علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وفاتح في الآخرة جالبة لكل خير وذكر الرجال الله ورسوله فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عندما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على رزق اللهم الخير وأعن عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبائب وبابان حاضرين حاضرات إخوان أخواتي جمع مجلس تعليم Kampung Waspada di kediaman almarhum Habibul Barakah Muhammad bin Muhsin As-Sagaf rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana, bersyukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-6 malam ke-7 daripada bulan Sya'ban kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat wal afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah ringankan untuk kita bisa kumpul padanya. Fa insyaallah sesuai yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah.
yang dirindukan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan satu ketaatan kepada seorang hamba kecuali menunjukkan hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang telah memberikan kita taufik dan inayah untuk bisa duduk di tempat yang berkah dalam majlis yang berberkah ini pun menjadikan amal ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang duduk di majlis, baik limpahan pahala, ampunan dosa, pengangkatan derajat, status sebagai syuhada dan bermacam-macam keberkahan lainnya, pahala dan indah yang berkah Allah berikan kepada kita sepenuhnya insyaallah taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dengan Allah kembali, yang mana pada Rabu kemarin dan minta maaf majelis kita liburkan karena banyak faktor yang kita pertimbangkan. Kita Allah ya, memang kebetulan juga Rabu kemarin sampai padatnya acara berbarengan juga kondisi hujan cukup deras. Tapi insya Allah pahala tetap Allah berikan, ganjaran yang Allah janjikan tetap Allah berikan bagi orang-orang yang istiqamah. Baiklah ibu bapak hadirin hadirat, habaib hubabat, ummahat akhwat ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Adhkar An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian kita masuk kepada perkara hadis-hadis yang boleh kumpulkan dari beberapa hadis-hadis pokok dalam ajaran Islam sebagai penutup kitab beliau. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biman tadari amin. Al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu fi sahihain Bukhari wal Muslim. Ma'azul ahbab rahimani rahimakumullah. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang perkara bid'ah, tentang perkara bid'ah. Jadi hadis tentang bid'ah itu banyak, bukan cuma yang sering dilontarkan oleh kelompok Wahabi yang mengatakan dalam hadis Rasul mengatakan siapa yang melakukan satu perbuatan man ahdatha, melakukan yang belum Rasulullah melakukannya, maka perbuatan tersebut dianggap tertolak, dianggap bid'ah dan tertolak, dan setiap amal yang bid'ah itu sesat dan setiap sesat masuk neraka. Makna hadis kurang lebih. Nah, ikhwan rahimakumullah, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah bid'ah itu sangat banyak, termasuklah hadis ini. Tapi orang yang cerdas, yang hati terang, pikiran terang, tidak sembrono. Dia berhati-hati dalam menyikapi apalagi masalah ini masalah boleh dan tidak boleh dalam syariat, apalagi berhubungan dengan haram atau tidak haramnya, makruh atau tidak makruh tentang suatu pengamalan. Dalam hadis ini, kalau dalam hadis tadi jelas mengatakan siapa yang melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada zaman tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu. Nah, hadis ini tidak boleh kita pahami mentah-mentah, ya, karena ada hadis-hadis lain yang seperti itu. Contohnya ini hadis juga. Rasulullah mengatakan man ahdatha, siapa yang membuat suatu perkara yang baru, sama dengan hadis yang tadi, fi amrina, dalam urusan agama kami, ma laysa minhu. Nah, ini ada penjelasannya. Ma laysa minhu, yang mana sumbernya bukan dari agama, sumbernya bukan dari agama. Fa huwa raddun, maka itu tertolak, tak boleh kata Nabi. Siapa yang ngadu-ngadu sesuatu, pengamalan, peramalan, bacaan, apalah ibadah yang bukan bersumber dari Islam, ngadukan yang baru yang bukan bersumber dari Islam, tidak ada sumber dari ajaran agama, tidak ada dalam Quran atau hadis, bahwa maka ditolak, tertolak, maksudnya dikatakan bid'ah tadi. Nah, sekarang begitu banyak yang kita lakukan, ikhwan, dituduh bid'ah oleh kelompok-kelompok seperti Salafi, Wahabi. Padahal yang kita lakukan ini memang mungkin tidak dilakukan Rasulullah, ya, tapi bukan hadis itu cuma itu baik. Ini hadis contoh lagi, hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi melebar ke dalam hadis ini, maknanya kalau ada taklid seperti kalau perbuatan itu tidak bersumber dari agama kami. Kalau bersumber dari agama kami, dari Islam, maka walaupun Nabi tidak melakukan itu boleh.
Yang tidak boleh itu kalau bersumber bukan dari Al-Quran dan hadis. Contoh, mungkin kita tidak dapatkan adanya hadis yang mengatakan baca doa bis adzan nambai rabbi firli wa walidayya rabbi firli wa walidayya. Kata hadisnya, tapi kalau Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah itu ada hadisnya. Baca doa bis doa waktu adzan, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa al-huda'a fid dunya wal akhirah. Nah, rabbi firli wa walidayya. Kata hadis yang langsung mengatakan Nabi baca itu. Tapi ada tak sumber yang mengatakan itu boleh dilakukan? Aduh. Terutama Rasulullah di antara hadis banyak. Di antara Rasul mengatakan doa ma bainal adzanain. Doa bainal adzan wal iqamah la turad. Ini hadis yang umum. Sumber hadisnya jelas. Doa yang kita panjatkan antara adzan dan qomat itu tidak tertolak, mustajab. Jelas. Sekarang kita melakukan doa tadi itu kapan waktunya? Baca Rabbil fil walidayya. Antara adzan sama qomat. Kita memberi fadilah itu. Terus adakah larangan hadis manapun yang mengatakan tidak boleh melakukan itu? Bahkan Al-Quran, hadis Nabi puluhan, mungkin ratusan yang kita mendoakan orang tua kita. Lalu kita memikirkan ini waktu mustajab, yang paling baik untuk aku doakan adalah tua aku. Memberi keberkahan waktu mustajab, aku doakan orang tua aku. Jadi kan ada tak sumber dari Islam berarti? Aduh. Nah, termasuklah yang akan kita jalani dalam nisfu Sya'ban. Kalau hadis tentang nisfu Sya'ban jelas, tidak ada masalah, sangat banyak. Hadis tentang fadilah malam nisfu Sya'ban ada sahih. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Imam Tabrani, Imam Tirmidzi, Imam macam-macam, banyak sekali hadisnya. Ya, Ibnu Majah meriwayatkan, Imam Tabrani meriwayatkan, Tirmidzi meriwayatkan, Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan kalau tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Ya, di antaranya Rasulullah mengatakan man ahya lailal khamis wajiban lahu jannah. Siapa yang hidupkan 5 malam dalam setahun pasti dia masuk surga. Man ahya lailal khamis ahyahum wa qalbun yang yamutul qalb. Ya, yang digalab. Siapa yang hidupkan malam 5 Rasulullah dia akan dimasukkan Allah dalam surga. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan siapa yang hidupkan 5 malam dalam setahun maka Allah akan hidupkan hatinya saat Allah mematikan hati-hati manusia. Kemarin di awal Rajab kita angkat kemarin menjelang awal Rajab. Kalau sebenarnya la turadu fihi du'a, ada 5 malam yang tidak tertolak untuk ibadah. Nah, hadis tentang Sya'ban banyak puluhan. Di antara yang kita sebut ini. Itu hadis yang jelas ada. Yang jadi masalah tentang amalan-amalan. Nah, amalan-amalan yang Sya'ban itu yang memang ada yang sifatnya sahih, ada yang hasan, ada yang baik. Termasuklah yang dikatakan oleh sebagian ulama ada juga yang maudhu artinya bukan hadis, bukan amalan, tidak ada sumbernya. Ya, cuma yang maudhu itu ini yang kami tahu dari guru kami, bahkan ada di kitab juga Kanjun Nazah, itu Kanjun Nazah Wasa'ada itu di situ jelaskan yang sebagian orang melakukan, tapi ini tidak kati sebenarnya mengada-ada melakukan sholat malam nisfu Sya'ban. Salat malam nisfu Sya'ban dengan niat usul sunnatan lailatul nisfu Sya'ban. Tak boleh, tak ada itu. Nah itu termasuk di luar syariat. Ngado-ngado. Tapi kalau orang salat sunnah malam nisfu Sya'ban boleh. Itu mau salat taubat, salat hajat, salat witir, salat sunnah, salat apapun silahkan. Tapi kalau dilihatkan sunnah sunnatan lailatul nisfu, nah itu tidak ada. Itu yang bertolak. Jadi ketika sumber umumnya ada. Tentu sekarang juga masalah macam Yasin malam nisfu Sya'ban macam yang kita cari ke dalilnya tak kati. Kalau dalil khusus mengatakan bacalah Yasin idza ja'a lailatul nisfu Sya'ban faqra bainal isya'ain Yasin 3 marat biniyat kata tidak ada itu. Dia kalau kita lihat hadis yang detail mengatakan seperti itu. Kalau datang malam nisfu Sya'ban kumpulkan jamaah di langgar atau di masjid bacalah Yasin 3 kali. Pertama niat ini, kedua ini tidak ada. Kalau yang cak itunya, tapi yang dilakukan oleh kita, salah kita melakukan baca Yasin 3 kali dengan niat bahwa dalil umumnya ada balik macam tadi yang kita contohkan doa walidain antara adzan dan qomat. Sekarang malam nisfu Sya'ban dalilnya banyak. Malam yang mustajab doa dari semenjak terbenam matahari malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban insyaallah malam Jumat depan. Sadaq 2, ada 2 malam berkah gabung jadi sikap. Ya, malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban, malam yang tidak tolak doa. Jangan kita sia-siakan. Siapkan diri kita untuk menyambut malam nisfu Sya'ban.
Nah, di situ Rasulullah menjelaskan dapat dari malaikat Jibril alaihissalam. Allah sudah membukakan pintu segala macam kebaikan, mustajab, doa, maghfirah, segala macam. Dari semenjak ghurub syams, semenjak terbenam matahari malam Sya'ban hatta tatla'il fajr, sampai terbit subuh, bukan sampai ada isya. Ini kesalahan kita banyak nih. Ya, oh kami masjid musola, kadang Sya'ban kosong, langgan masjid kosong. Malam Sya'ban, oh kami masya Allah ada lokak koon juga. Kumpul kami gitu. Dari maghrib sampai isya baca Yasin, besar kecil kalau kumpul. Ya, habis isya bubar. Habis mana? Ya sudah. Yang emak-emak, epok-epok, betina-betina ini sibuk dengan sibuknya. Ada yang online, ada yang nonton sinetron, ya, ada yang main HP. Yang kita juga janjian futsal, main gaplek, jalan lagi, mancing di sini, jalan lagi. Ya, gawi-gawi yang mubah lah kata kita terus ke. Apalagi yang makruh, yang haram, bahkan digawi kok masih. Jadi seakan-akan Sya'ban itu cuma malam antara maghrib dan isya. Padahal lah, boleh Pak. Sepanjang malam ditambah lagi kalau mampu bangun akhir lail itu berdoa malam Sya'ban secara umum dari maghrib sampai subuh. Ketol lagi di malam Jumat, kena lagi di akhir lail. Luar biasa. Antum mikir itu akhirnya nanti kalau baca puasa disunahkan. Ya, hari ini Sya'ban itu disunahkan puasa. Dan kita Jumat tidak apa-apa. Jumat itu makruh kalau itu puasa tok Jumat tanpa sebab. Anak puasa dari besok Jumat, apa pengen dari Jumat besok puasa, itu makruh. Ya, tapi ketika di situ ada hari besar seperti ini Sya'ban memang disunahkan. Mulai ini awasu hari kata Rasulullah. Bangunlah kamu di malam Sya'ban itu dan puasalah besok kata Rasulullah. Jadi apa-apa, apalagi kalau antum bisa gabung dengan ayam mempet 13, 14, 15, gepruk, kemis, Jumat dapat 3 hari. Dan memang dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Nah, balik cerita Nisfu Sya'ban ini macam Yasin. Pertama dari segi waktu, secara umum waktu itu maghrib isya itu laksana kita kadang-kadang memang menyalahkan gitu. Maghrib isya memang bagian dari malam kan. Waktu baina isya pun waktu yang mustajab, waktu yang berkah. Nah, terus apa nama baca Yasin? Tidak harus membaca Yasin. Ente tidak baca Yasin, ente baca Buddha boleh. Ente baca Ratib boleh. Ente baca Quran boleh. Tapi kenapa baca Yasin? Ya, salaf itu bukan di Indonesia, baik. Di Hadramaut, di Afrika, di banyak belahan bumi di Indonesia, di dunia ini mereka mengamalkan sama baca Yasin. Juga hatta di Mekah, Madinah dulu pun sama. Baru zaman-zaman Wahabi sekian puluh tahun terakhir inilah dah diboleh ke galau itu. Nah, kenapa mereka baca Yasin? Pertama, kamu melihat waktu itu mustajab. Kedua, ada riwayat hadis mengatakan Yasin 50 Allah. Mak Yasin itu dibaca tergantung niat umumnya. Maka malam itu dikumpulkan oleh ulama kita tadi diajari niat pertama biar panjang umur, sehat walafiat, rezeki. Si baca. Boleh tak kami nambah dikitnya niatnya tu. Memang dikit. Yang ada di kitab Nisfu Sya'ban itu kalau antum lihat Majmu' Mubarak cuma singkat niat panjang umur, sehat walafiat. Nak tambahin biar lulus pegawai, biar tanah laku, biar dapat jodoh, biar dapat anak. Silahkan, tidak dibatasi harus sama itu. Ya, ada lagi doanya ternyata biar meninggal husnul khotimah, dia dapat rezeki yang halal. Bebas antum boleh tambah ikhwan. Biar tambahkan, terutama niat-niat yang misalnya kita minta ya Allah mudah-mudahan berkat Yasin, manusia apa anak-anak yang malas ibadah yang rajin ibadah. Bagus, silahkan. Tidak terfokus hanya niat yang ada sedikit itu. Ya kalau tidak sedikitnya doa niat-niat itu. Cuma salaf itu semua itulah memang macam. Bukan berarti tidak boleh nambah, boleh. Jadi macam Yasin itu ada landasan hadis yang lain. Keluar tidak dari apa yang dari ajaran Al-Quran dan hadis ini? Tidak keluar. Ini macam hadis ini suruh mereka. Man ahdatha min fi amrina hadha ma laysa minhu. Yang bukan dari agama itu sendiri. Artinya ambil dari luar. Ambil dari luar. Macam nyembelih ayam, nyembelih sapi, mutar ke laut. Nah ini tidak ada dalam Islam. Ambil dari Hindu, dari Buddha. Kan di KBB itu ada sebagian masyarakat Indonesia ini. Sesajen. Nah itu yang bid'ah. Karena ambil bukan dari ajaran Islam. Tapi kalau dari ajaran Islam tidak apa-apa. Macam kita menghidupkan buhur ini, ya. Oh bid'ah secara Hindu itu, no masing-masing kalau ini, ya. Buhur itu yang kami bakar, ya bukan agang kayu gaharu. Kalau kau pun disultun semua ini baca kayu kau.
Kalau ketemu kayu garu yang mahal, sebatang sebenarnya kan pacak sampai nak ratusan ribu, sepapat sekian juta, sekilo. Kami bahkan kan sembarang untuk menimbulkan bau yang harum. Nah, menimbulkan bau yang itu sunnah Rasulullah. Tayyib maksudnya kepat mengharumkan ruangan, apalagi kepat manusia kami. Nah, disunahkan memang kita mengharumi ruangan sebelum malam Jumat, sebelum kita nak kumpul, badan kita diharumkan. Itu adalah landasannya, bukan tanpa landasan. Langsung mapitkan itu jauh Hindu, maka itu kita tasbih jauh Katolik katanya, jauh Hindu juga. Ya, kebetulan boleh jadi kita sama dengan dia. Ya, dia mau kita tasbih, kita mau kita tasbih juga. Tapi terus 99 gitu, dia wallahu a'lam, pernah nanya gitu. Ya, yang kita dibaca sama, supaya kita ada landasannya. Sampai kepada Rasulullah SAW, walaupun memang di masa tidak ada tasbih bentuk tasbih, tapi ngitung lagi biji-bijian itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, ahli bait Rasulullah. Tidak Isa pernah, ya, ngitung dengan biji-bijian. Cuma kita sekarang kalau bijian kita tidak kita tebak, dan jadi kita tasbih, kepot, ngawak, cicil hilang, ngawak lagi, hilang lagi. Nah, jadi dikebet, simbol jelas tasbih. Ini bukan kita ngolok-ngolokkan hukum, memang itu adanya. Kalau jual Wahabi Salafi kita ini ngawe ke dulu baunya dalil gitu. Tidak, bukan kamu. Ya, kita tahu dalilnya. Kata gawe kan bukan ngawe ke baunya yang dalil. Tidak. Ya, macam untuk ada kemarin. Nunggu nomor 1, 2, 3, tetap nomor 1 langsung Allah dalilnya langsung. Dapat nomor 1 palsuan dari itu langsung dari Allah jadi. Ya, yang nomor 2 tadi tengah-tengah. Islam dinu wasatiyah. Islam itu agama yang di tengah-tengah. Nyai dalil baru itu sudah dapat nomor dulu. Yang nomor 3 tadi innallaha witrun yuhibbul witir. Nyai dalil kalau dia. Nah, kita tidak macam itu. Kami ini beramal ada dalil. Baru kami berani beramal. Itu diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita. Jangan sekedar kamu ngatur kami ini beramal nyai dalil. Tidak. Nah, balik ini hadis ini mereka tidak maco hadis ini. Cuma modalnya sikap itulah. Man ahdatha fil amrina ma laysa lahu walhasil apa hadis ini. Siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak dilakukan Rasulullah SAW maka itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi finnar. Hancur agama bid'ah galau ikhwan. Agama ini bid'ah galau. Ini kitab ini bid'ah. Bid'ah ini kitab. Kenapa? Mana zaman Nabi, mana zaman sahabat. Ya, hadis yang Bukhari Muslim itu tidak akan bicara bid'ah banyaknya. Cuma kan ada di sini hadis ini jelas. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Yang bukan dari bagian agama, membeli dari luar, tidak ada dalam Quran, dalam hadis tidak ada. Oleh ijma wala daripada kias itu tertolak. Itu namanya bid'ah. Tapi ketika ada landasannya dari Al-Quran dan hadis maka ada apa-apa. Tapi itu loh, malam ucapan makan-makan tuh bid'ah lah, bid'ah pula. Dari mana bid'ahnya? Makan-makan ini sedekah. Sedekah itu sunnah Rasulullah. Kita pengen sedekah, makan-makan sunnah Rasulullah. Makan-makan sunnah Rasulullah. Sedekah untuk makanan sunnah Rasul. Jadi yang mana bid'ahnya? Kami tidak keluar dari apa yang datangnya dari Al-Quran dan hadis, digabungkan itu. Ya, nah, sampai ulama kita, ada ulama dari Hadramut datang nengok. Kenapa kalau di sini acara tasmiyah, terbendera pakai duit. Bendera dari duit, bagi ke. Ternyata ulama kita, habis fikir kita ni sudah ada dalilnya itu. Kenapa? Budak dinyukur rambut itu disunatkan ditimbang, ditakai dengan harga emas berapa gram. Tak nyampe segram, rambut budak itu kalau budak panjang, rambut 2 bulan 4 bulan tak gitu tepat. Sedikit cuma dicokol kalau kita mau tak nyampe segram. Nah, katakanlah 10 gram. Berapa harga emas? Katakanlah dapatlah misalnya 100.000. Nah 100.000 tadi sedekahnya. Itu sunnah. Nah, sedekah duit yang mana dibagi ke 100.000 ke 2.000. Acak 20 lembar. Itulah dibagikan. Ya, sedekahnya ke situ. Cuma menjadi adat. Menjadi adat. Kalaupun tanpa apa-apa, ya sedekah. Untuk farah, untuk senang-senang lagi kau. Ya, ada bendera tadi. Ya, jujur kalau kita balik. Zaman awal dia masih kecil, anak ngawak itu, senang luar biasa. Ngawak itu, ngawak bendera tadi.
Jadi pembeli dulu kan. Kalau benda itu. Pasti ini, oh senang luar biasa, budak kecil ini. Dia untuk farah. Sekarang menyenangkan budak kecil, paham nggak? Syariat bukan? Syariat. Jangan segala macam bid'ah. Ya. Jadi balik ini hadis harus jadi pegangan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maulid Isra Mi'raj kita lakukan sekarang ini. Bid'ah kata mengapa tak kafir Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Sekarang Nabi bercerita tidak tentang peristiwa Isra Mi'raj? Jelas. Nabi balik dari Isra Mi'raj pagi-pagi bercerita kepada yang hadir itu hal yang kita sekarang cerita tentang Isra Mi'raj. Sama tak dengan Rasul? Jelas-jelas sama. Menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan taklim itu ada ilmu yang disampaikan. Bagian dari agama tak? Bagian terbesar dari agama, bahkan wajib bagi tuan ala kulli muslim. Jadi kalau cerita Rasul dalil ada nak berguna belasan berguna itu punya dalil dalam apa yang kita baik Maulid Isra Mi'raj segala macam. Ya, cuma itu tadi karena terlalu gegabah, terlalu sembrono. Baru dengan musik hadis langsung mentah-mentah tidak nyimak hadis-hadis yang lain, tidak mau mencerna hadis-hadis yang lain. Kita perlu mempelajari belajar. Kalau untuk orang awam mungkin tidak ada pula lah. Cuma kalau sudah di pesantren, sudah kuliah syariat, itu belajar namanya tentang mustalahul hadis, tahu dia. Dan jangan perlu ketakuan hadis sahihnya, hadis hasan, hadis dhaif. Bagaimana hadis dhaif itu boleh dipakai, ada syarat-syaratnya. Ini untuk fadhil amal boleh, ini langsung tak boleh, ini haram, itu dhaif. Dhaif itu hadis. Kalau maudhu lain, maudhu itu bukan hadis, bikinan-bikinan uang, dikatakannya hadis. Haram, ancamannya serem, akan disiapkan oleh Allah tempat duduk dari api neraka dengan sana. Man kadzaba alayya Rasulullah Ta'ala, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka disiapkan baginya kursi atau tempat duduk tempat dari api neraka ya Allah. Walaupun dengan tujuan baik tidak boleh. Walaupun dengan tujuan yang baik tidak boleh ngatas nama Nabi. Ya, misal kita tengok di tempat kita banyak uang katakanlah apalah yang mungkin yalah repot dengan majelis Buddha, majelis apa, tapi majelis taklim tidak hadir. Hobi cuma wikit zikir, majelis zikir baik. Kalau kita membawakan sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, man hadara majlisul ilm walau marratan wahida ghufirallahu dhunubahu wal musdadidu pada wa kada wa panjang. Padahal kata hadis kita buat demi apa dia orang galak datang ke majlis taklim. Bagus tak? Bagus. Kita biar orang galak datang ke majlis taklim, penting majlis taklim ini. Majlis lain itu boleh, tapi majlis taklim penting oleh ilmu fikih. Tapi yang kita buat tadi itu buatan kita, tidak ada Nabi Muhammad macam itu. Maka perbuatan ini tertolak. Ini namanya mau bikin haram hukum, walaupun tujuannya baik. Ya, macam dia bikin man sholla lailatul nisikaban asra raka'atin yatin nisikaban wa ayat fi raka'atil ula kada apa tu semua dibuat dengan semua tertarik dia orang dalam ibadah yang tidak bubar dibuatnya man sholla pada sholatul isya, man sholla pada sholat isya asra raka'at raka'atul ula baca cuma pada dalik ya rasulullah yasin wa tukhal wa wajibat lahul jannah tambah macam dia pun galak ibadah setelah sholat isya, tak cukup habis isya bubar, tapi habis isya masih ibadah. Tujuannya bagus tak? Bagus. Tapi nak muat tak? Muat. Boleh tak? Tak boleh, haram. Walaupun tujuannya bagus. Tapi rahimahullah. Jadi hadis itu perkara itu dikatakan bid'ah kalau memang bersumber di luar syariat Islam. Contoh banyak di Indonesia nih, di Palembang masih boleh tersingkir pelan-pelan. Macam kalau jenazah mentu dari rumah, anak cucu biut lewat bawah ringo, mana ada kasihnya? Lebih parah lagi nonton duit golap, duit logam sama beras kuning, haram membazir itu. Mana ada? Nah ini bid'ah. Ini di luar jalan Islam, tidak ada karena sedekah, tapi sedekah ini uang bukan ngambil di jalan. Ya, orang mati mana galak lagi ni rumahnya duit sama beras kuning. Ya, nak lembek nyampak kotor kalau beras tadi siapa ngambilnya? Duit pun.
Nah itu bid'ah. Nah itu memang bid'ah yang perlu kita singkirkan. Macam sekarang tambahan muat manjangan tentang apa tali kelambu. Kalau nak mantan makin ngatap-ngatap. Ibu, ayah, aku sekarang akan menikah. Aku akan hidup ini, aku minta itu, aku nak nangis. Bid'ah itu. Karena minta maaf itu sepan wong. Minta itu semua wong ya nangis. Iya. Panjang dari kamu ya, acara jadi panjang. Itulah kayaknya udah hampir sholat doho, kadang-kadang Jumat lambat. Itu bid'ah masuk. Ya banyak kalau kita tengok bid'ah itu banyak memang. Tapi kalau yang kita lakukan ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis, tidak termasuk yang tertolak, tidak termasuk perkara bid'ah, termasuk amalan-amalan jenis Sya'ban. Yang banyak amalan jenis Sya'ban itu kita disunahkan, terutama puasa, baca tasbih, tahmid, tahlil itu disunahkan diperbanyak dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sunnah. Nah kan umum menghidupkan dengan apa? Nak tasbih, nak salawat, nak istighfar, nak maca zikir, rotib, apa silakan, nak khatam Al-Quran silakan, nak salat silakan. Nanti itu tadi jangan niatkan sunatan itu nisfu Sya'ban. Memang banyak amalan-amalan antara mabaina amalan itu hadisnya dhaif atau hasan atau yang memang hadisnya kuat. Jadi antara yang kuat puasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam contoh yang mengadu-adu, aduh puasa 3 bulan, kan ada orang puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada gawe dia ni bisa dibenarkan dan benar, bisa disalahkan kalau dia salah. Bagaimana benar kalau dia ngomong anak memperbanyak puasa ini, betul anak sanggup puasa Rajab sebulan, Sya'ban sebulan. Ngambil faedah karena Rasulullah menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan saya katakan Nabi paling banyak puasa sunat bulan Sya'ban. Jadi anak memperbanyak. Nah kebetulan anak sanggup sebulan penuh. Benar kami dia menjalankan sunnah Rasulullah. Tapi kalau dia ngomong Rasulullah nyuruh puasa 3 bulan betul-betul, ada hadisnya, kita disuruh puasa 3 bulan betul-betul sunnah. Nah ini bid'ah. Ucapan dia itu ngado-ngado. Karena Nabi tak pernah nyuruh kita puasa 3 bulan betul-betul dengan ucapan Nabi seperti itu. Tapi kalau Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, memang Nabi melakukan itu. Dan makna banyak ini tidak ada batasan. Sebulan penuh itu banyak, 20 hari juga banyak, 15 hari juga banyak. Nah, macam kita dapat lumayan hadis tentang puasa 1, 2, 3, puasa lagi sampai sekian, tanggal sekian, puasa sekian. Itu ada hadis walaupun hadis yang dhaif, ya silakan kalau mau diamalkan. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati ikhwan, jangan kita terpecah dengan orang-orang yang sendiri mengatakan bid'ah. Yang bid'ah itu, jadi sini hadisnya pendek ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang melakukan suatu perkara yang baru dalam urusan agama tapi tidak ada dalam agama itu, maka tertolak. Tapi kalau ada berarti ini kan mantuknya mafhum yang kita bisa pahami. Berarti kalau ada dalam agama sumbernya ada, walaupun Nabi belum melakukan, boleh tak? Boleh, jelas. Dan sahabat banyak melakukan hal-hal yang belum Nabi lakukan, tapi mereka ada landasannya Quran dan hadis. Ya, seperti mencetak kitab, membuat kitab. Kita mencetak kitab dari bawah, adanya kitab Sahih Bukhari Muslim, kalau masuk kutub sittah, itu tidak ada orang yang masuk, ada zaman sahabat, ada zaman tabi'in dan tabi'in ke bawah. Adanya ilmu Quran, Mustalahul hadis, nahwu, sharh, mana ada zaman Nabi nama-nama seperti itu. Walaupun ilmu itu ada, tapi bersalahan tidak bersalahan. Ya. Wa hakadha wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, al-thalith an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li-dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل مالك هماه وإن لكل مالك هماه ألا وإن هم الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب رواه الإمام البخاري
Muslim. Hadis ini cukup panjang, berisikan beberapa poin-poin penting. Pertama, hadis datang dari seorang sahabat Nabi Nu'man bin Bashir namanya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ta'ala ya, abahnya juga seorang sahabat. Beliau mengatakan sami itu Rasulullah SAW. Ya, luar biasa sahabat. Ngomong aku dengar Nabi ngomong. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda berkata. Telinga beliau mendengar ucapan Rasulullah, suara Rasulullah, mulia telinga luar biasa. Apa kata Rasulullah? Idal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal itu jelas kata Nabi, yang haram juga jelas. Jangan dibikin tak jelas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi hati-hati, memang ada perkara yang antara halal dan haram tidak jelas. Jangan yang tertentu yang tahu. Itulah yang disebut dengan syubhat. Wa bainahuma umur mutasyabihat. Di antara halal dan haram ini ada perkara yang syubhat. Tak jelas halal haramnya. Kalau yang haram jelas, mbak pakai, jalankan. Yang haram jelas, jauhi, tinggalkan, buang. Nah sekarang yang tak jelas ini cak mana kita menyikapinya. Ada kemungkinan dia halal, ada kemungkinan dia haram. Atau sudah bercampurnya, tak patut misalnya mana yang halal sama haram ini. Maka Nabi mengingatkan, wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tak banyak orang tahu. Tidak banyak orang tahu. Yang tahu yang memang paham mengerti dan tahu benar bagaimana bentuk tadi. Misal contoh. Ada seorang namanya katakanlah Ujang. Ujang ini punya usaha, dia punya toko. Sumber rezeki dia buka waktu dia dapat warisan dari abahnya, dia punya toko, beli barang lalu dia jualan. Jualannya juga jualan, masya Allah jualan. Dia buka rumah makan atau jual pakaian muslim, jual. Dia berjualan pun dengan cara yang baik. Nah, lalu si Ujang tadi kebetulan dapat rezeki banyak, ngajak kita hadiah, ngajak kita makan, ngajak apa. Yakin tak kita halal? Halal, embek, pakai. Saya banyak dia pakai buat sholat apa-apa. Pakai, dapat. Nah ada lagi, ya, wow, namanya maaf kalau nama terpakai, ya. Katakanlah si Joni. Si Joni ini jelas-jelas duitnya dari riba, minjem duit di bank, jadi modal usaha, atau duit mulai dia dulu menang judi, jadi dia modal usaha. Penjualan pun dengan cara nipu. Yang jual walaupun jualnya itu barang-barang halal, jual buka sembako, tapi dia nipu atau modal usahanya dari yang haram. Prosesnya pun dengan cara yang haram misalnya. Berarti semua rezekinya haram, jelas. Kemudian dengan dia kita sarung, ini kita hadiah, ini kita duit, ini kita makanan. Mampu kita tolak, wajib kita tolak. Kalau kita takut kalau ditolak, kakek ini ngancem, ini ngomongnya, yo maaf adik misalnya. Ya, kakek tersinggung, kakek dia ngomong, sudah terima, tapi jangan dipakai, jangan apa-apa, simpan sampai terburuk. Duit itu jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Kalaupun kata ulama boleh dipakai untuk hal-hal yang hino, buat beli kesek sampah, ya, buat beli alat pencuci toilet, barangkali duit tadi. Jangan sampai dimakan, diminum, apa dipakai untuk pakaian kita, jangan. Untuk hal-hal yang sia-sia boleh pakai duit itu. Jelas haram. Nah sekarang ada yang ketiga, namanya si Budi. Budi ini ada gawe baik, dia buka toko jualan minyak wangi, jualan macam-macam halal, tapi dia buka diskotik. Dia juga buka diskotik, buka kelab malam. Nah, suatu hari nak lebaran nunjuk kita aja, kan kita bingung ini duit dari yang mana ini. Nah, nanya dia kata, Pak Budi minta maaf, ini duit dari yang salah benar yang salah. Tak kata nak bertanya kan. Kita bingung yang mana yang diinjak ini. Nah, ini syubhat, tak jelas. Muncul itu yang gampang ya, makna syubhat itu banyak lagi. Ya, ini tak jelas seperti yang mana nyampe. Aku ini yang halal, yang haram. Ya, kalau waduh, 100 poin dari yang sama. Oh, ya, dapat duit 100 poin dari yang sama. Halal ini. Ya, dapat 5.000, isi duit. Tapi pakainya, jangan menahan nafsu. Apa kata Nabi? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang syubhat, tak jelas, halal haramnya tak jelas, ya macam minta maaf, ya duit yang datang dari pemerintah, sumber dari pemerintah, duit itu hati apa, sumbangan dari pemerintah untuk masjid, musola, itu tidak banyak atau haram, tapi mengatakan halal bersih tidak banyak juga. Kenapa? Sumber defisit masukan pemerintah itu banyak juga dari yang sifatnya haram. Contoh perizinan diskotik, perizinan kelab malam, perizinan mengadakan acara-acara konser yang tidak benar, masuk ke situ kan loh.
Ya, pajak-pajak yang tidak benar juga banyak masuk ke situ juga. Tapi sumber yang memang dari sumber bumi, sumber alam yang dijadikan dijual, ya itu masuk ke situ juga kan jadi sikok. Jadi sikok. Kita tidak tahu yang mana yang masuk halal atau haram. Maka kambing seperti itu gunakanlah untuk bangun bangunan umum, buat rumah sakit, menarik jalan, tapi untuk masjid, ahsan jangan. Untuk musola, bagusnya jangan. Ngaku, kami tidak ngatur ke halal, tapi tidak ngatur ke halal, kaca juga ngaku. Itu dari sumbernya. Sumbernya dari situ. Jadi statusnya syubhat. Nah syubhat ini makna menyingkapnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa, kan kita tidak bisa nak medahkannya tadi. Ya. Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi yang syubhat, maka dia akan selamat agamanya, selamat harga dirinya di hadapan Allah. Lebih selamat jauhi yang syubhat itu. Jangan didekati, jangan diambil, jangan dipakai. Nah makna menjauhi itu jangan dekat dengan orang-orang yang bersumber rezeki dari yang haram atau syubhat tadi. Mau tidak mau terkena kayak gitu. Kita bergaul dengan maaf bandar. Kita tahu rezekinya sumber dari situ, tukang jual narkoba apa. Walhasil sumber rezekinya haram. Kita bergaul akrab sama dia dengan kekayaannya, dengan menterengnya. Kita bergaul aja dengan mampu, dia termasuk rumah dia tuh, wah dengan ngambek rumah-rumahnya, dia lagi mantu, pempek telur besar, panjang, tidak dimakan, sayang dimakan, mana terbuang, akhirnya mau tidak mau, jatuh dimakan, tidak kelamaan kita tidak makan, laju ujungnya kan, gara-gara apa kan kita berkawan akrab tadi. Kalau kita kena cukup salam baik sama macam ini, itu lebih ahsan, lebih selamat. Apalagi yang tidak ajak di dalam kemana, stop makan. Yang tidak baik, itu sebenarnya, wah kau ni tak usah menurut aku, dia bilang, aku ni duit, kau duit apa dari mana duit kau, aku ni kalau main ni, makan. Memang kita nunggunya, dibayar orang, tapi yang main duitnya syuk, atau duit hak. Nah, kalau kita ngakak tadi, mau tak mau, maka jauh kata Rasulullah. Diumpamakan cantik oleh Rasulullah SAW. Paman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia akan selamat agamanya, dia selamat, dirinya selamat. Wa man waqa'a syubhat, siapa yang terkena dengan yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan masuk ke dalam ranah yang haram. Dari yang syubhat dia akan mengendap masuk yang haram. Karena dia bukan lagi berdebu baik. Syubhat ini bukan cuma berdebu, tapi ada racunnya bisa merusak diri kita. Kalau yang haram jelas-jelas kontan. Yang syubhat ini ada yang bakal merusak diri kita. Karena ada bercampur dengan yang haram, kita tidak bisa menghindarinya. Makanya hati-hati ikhwan, antum yang sudah punya sumber rezeki yang halal, usaha maju, lalu muncul hawa nafsu, muncul ego, anak-anak muka besar, ini nak lebaran ini, anak-anak membeli besar lagi, modal tak kata. Minjem duit bang, minjem dengan orang yang maki bunga, campur aduk ini dengan modal yang suci bersih peninggalan apanya dari warisan kemarin, campur dengan duit haram, campur dengan modal yang haram, diputar-putarnya. Makanya nak bedanya, nak baca lagi kita. Jumpa itu sudah bercampur. Makanya jangan sabar. Dah kata yang halal sudah tinggalkan. Tapi Allah tidak pernah menutup rezeki halal itu sangat banyak. Cuma kita kadang-kadang tidak sabar. Nak cepat, nak langsung instan. Ngomong sama Habib